Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila ruh sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-ustadh al-azam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi sayyidina qutb ar-rabbani Syekh Abdul Qadir al-Jilani وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع الأولياء تسعة في جزيرة جاوة جميع ذرية سيدنا الحسن وسيد الحسين وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى الشيخ نووي بن عمر البنتاني وأصولهم وفروعهم وإلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم وإلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر البشير الحسني وأبويا سيد محمد بن علاء بن عباس المالكي الحسني وإلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر البشير الحسني والحبيب علي مشهور محمد بن سالم الحفيظ وحبيب عبد الرحمن المهضاء وأصولهم وفروعهم وإلى روح إلى روح الشيخ محمد ياسين الفادني وكي حجي محمد خالد وكي حجي هاشم مشعري وكي حجي بشير سنسوري وكي عبد الله فقيه لنجيتا وكي حجي محمد فاروق وكي حجي محمد هرواني وكي حجي أحمد بشير وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الوالدة حجي الصافي بنت حجي سليمان والوالد حجي جمال الدين الملك المهدي بن حجي حلواني وجدي كي حجي مصنف بن جور حجي الياس وجدي دته حجي سليمان بن حجي قريش وجدي حجي حلواني بن حجي راية وجدي حجي حمداني بن حجي مختار ووصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويدفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحكمة وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا دائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin ayyuhal ahbab, segenap jamaah majlis ahbab salihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita malam hari ini masih diberikan Allah panjang umur dalam sehat walafiat, masih diberikan Allah taufik hidayah mau hadir ke majlis ilmu, dan harapan mudah-mudahan dari majlis ini Allah akan memberikan kita tambahan ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kita semakin bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin ayyuhal ahbab. Kajian kita lanjutan dari kajian minggu lalu yang memang seharusnya kita nih ngaji fikih ya, cuma karena waktunya udah mepet, tinggal satu pertemuan sebelum kita libur lumayan panjang sampai lebaran ya, jadi tanggung kalau kita ngaji fikihnya babnya nggak selesai, sedangkan ini hampir menyelesaikan dalam bab tidur, jadi mendingan kita membahas adab tidur ya, karena kita semua kan tidur tiap hari gitu ya, jadi tahu adabnya kita. Nanti insya Allah fikihnya kita lanjutkan setelah lebaran kalau ada umur ya, mudah-mudahan semua punya umur. Diki mudah-mudahan lebaran masih hidup ya, yang ada Diki kayak gimana gitu ya, yang umur sehat walafiat semuanya mudah-mudahan. Baik, dikatakan di sini bahkan musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhu thumma qra ayat al-kursi ya. Thumma qra ayat al-kursi, kemudian hendaklah kamu membaca ayat kursi. Jika pengen tidur nih, ayat kursi apa kan? Ya. Kalau nggak hafal suruh masuk TK lagi nih, ya. Kenapa begitu? Karena ada hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca ayat kursi ketika ingin tidur, Allah beri dia keamanan pada dirinya, juga aman pada tetangganya dan tetangga-tetangganya dan rumah-rumah yang ada di sekitar dia. Jadi manfaatnya kan cuma buat kita doang. Tetangga kena keberkahannya, tetangganya tetangga. Nah, keberkahan rumah-rumah sekitar kita aman semuanya. Baca ayat kursi pendek banget ayatnya ya. Habis itu baca apa lagi katanya? Wa amanar rasul ila akhir surah. Amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun, sampai selesai itu akhir surah Al-Baqarah. Ada riwayat Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang membaca dua ayat ini dari akhir surah Al-Baqarah di setiap malamnya, kafatahu, maka Allah akan memberikan kecukupan bagi dirinya. Diberi kecukupan dalam segala hal. Ya. Cukup dari apa maksudnya? Maksud di sini kata Imam Syibru Malisi, ay an qiyamil lail. Cukup termasuk cukup dari qiyamul lail. Kadang-kadang kan udah qiyamul lail gitu. Masya Allah, enak banget kan? Dari Imam Syibru Malisi tafsiran begitu. Atau cukup dari apa? Cukup angkul lima yasuhu au yahzinu, atau Allah cukupkan dia dari perkara yang dia tidak suka atau membuat dia sedih. Allah jaga tuh. Nah, jadi ada penafsiran berbeda. Penafsiran pertama, kalau baca ayat ini misalnya nggak bangun bablas sampai subuh, udah kayak qiyamul lail. Nah, tidur udah kayak qiyamul lail, mantap nih. Ya diamalin, tapi jangan tidur doang ya. Usahain bangun. Double jadinya. Dan juga dijaga sama Allah dari hal yang kita nggak suka, dan juga hal yang membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Nah, itu penting ini. Ya, kadang kita dalam hidup kita kan terjadi peristiwa yang kadang kita nggak suka. Misalnya, naudzubillah, ada orang jahat sama kita, ya, nyantet kita. Banyak orang lagi tidur di santet, ya. Tiba-tiba di rumah ada kalajengking, misalnya gitu, ya. Apalagi itu, bukan belatung namanya, belatung turun dari atas. Masih cek nyata ada bangkai tikus nggak dibersihin. Kadang kita pikir aneh-aneh, tapi bisa santet dan teluh itu benar ada itu ya. Jadi Allah jaga tuh, makanya ini ayat pendek tapi khasiatnya luar biasa ya. Ayo dibaca, jangan sampai enggak. Atau bikin kita sedih, tahu-tahu ya sadang udah demen, ceweknya dilamar orang, sedih. Nah itu kalau baca itu nanti nggak bakal kena dapat ya, nggak sedih dapat tuh ya. Seandainya pun sedih, Allah kasih cakapan lagi gitu. Ya, kita nggak tahu mana yang baik buat kita, makanya mintanya sama Allah gitu. Dulu kan kita nanti waktu mimpi itu pesannya gitu tuh, Hafid dia bilang gini, anakku kamu lagi belajar, aku udah belajar aja, jadi pesan mimpi itu ya, jangan mikirin dia itu cewek anak itu ya, jangan mikirin dia, nanti Allah kirim satu perempuan lebih baik dari dia, kata dia gitu. Masya Allah. Marhaba. Kita nggak tahu yang buat kita siapa, nggak tahu ya, usaha aja dulu gitu. Salah satu usahanya baca ini biar dijaga sama Allah. Sedih itu macam-macam ya, kecelakaan, gak jadi nikah, duit hilang, apa aja bikin sedih ya. Orang tua ya, tapi kalau kematian sih nggak bisa dihindari ya, orang tua meninggal, saudara meninggal nggak bisa dihindari ya. Tapi sedih ya, yang lainnya. Baik, kemudian
Di sini dikatakan, katanya Imam Abu Bakar dari Imam Ali dikatakan bahwasanya Abu Bakar an Ali ya, dari Abu Bakar dari Sayyidina Ali dikatakan, saya tidak pernah mengira ada orang yang berakal sehat dia akan tidur kecuali setelah dia membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dari mulai mana? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, kalau Imam Ghazali kan 2 nih, amanah Rasul. Kalau yang riwayat lain dari 3 ayat tuh. Dari lillahi ma, kita tahlilan tuh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum. Nah itu kata Imam Ali, saya nggak kira kalau ada orang yang akal sehat tidur nggak pakai baca ini. Nah, sampai segitu gitu. Kalau kita kan nggak baca mulu, berarti kita nggak berakal sehat gitu. Ya. Kalau orang akal sehat nggak bakal ninggalin 3 ayat kursi, 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ya. Kemudian Al-Ikhlas 3 kali. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Adhkar, ada hadisnya tuh. Ya. Al-Ikhlas 3 kali, wal muawwidzatain 3 kali. Ya. Ini Nabi ngajarin begini nih kalau kita pengen tidur ya. Ya, mudah-mudahan kita mau ngamalin ya. Jadi pengen tidur nih, tangan kita giniin. Terus baca Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, ke bismillah ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali nih, tiup. Terus diusapin ke badan kita. Lu copot. Ya. Ya, namanya murah kan. Ini diusapin. Semua sampai kaki. Ini Nabi ngerjain begitu. Al-Ikhlas 3 kali, lalu Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali tiup. Usapin semua. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali tiup. Usap. Ini bahkan Nabi nggak cuma mengerjakan buat diri beliau sendiri, buat cucunya Hasan Husain ya. Sayyidina Hasan Husain Nabi bacain tuh. Biar dia jaga ya dari segala hal yang dia nggak suka. Jadi kalau kita punya anak kecil bacain gitu. Ya, kita punya anaknya sama Septian, anaknya masih bayi, nanti bacain lah. Kalau anaknya bisa baca sendiri, suruh baca sendiri, dilatih. Ya, nah itu dibiasain, yang dikerjakan oleh Rasulullah ya kita kerjain. Jadi baca apa namanya, ayat kursi, baca 3 ayat terakhir dari Al-Baqarah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali tiupin. Ya, terus nanti juga kemarin diajarkan baca istighfar tuh ya. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Yang baca istighfar begini sebelum tidur, dosanya tadi dari mulai pagi sampai malam hilang semuanya, dosa-dosa kecil. Enak sebenarnya kita nih, banyak Allah kasih kemudahan dari umat Nabi Muhammad SAW ya, banyak keistimewaan, cuma kadang kita nggak tahu, dan yang tahu kadang nggak mau ngamalin, itu aja masalahnya. Allah tuh baik banget sama kita ya, baik banget. Kadang kita nggak sadar kebaikan Allah tuh, merasa kurang ya. Ini baca tuh. Kemudian wal ikhlas wal muawwidzatain. Ya sama ya. Tadi baca Al-Ikhlas 3 kali, wal muawwidzatain masing-masing 3. Wa tabarakal mulk, dan baca surat Tabarakal Mulk. Ya. Bahkan kemarin diajarkan oleh Hasan itu di amal walillah itu dibaca tabarak ini di rakaat kedua ba'da Isya. Rakaat pertama alif lam sajadah. Sebentar, paling cuma 7 menit salat itu. Ya kalau salat itu 7 menit ya. Hanya 10 menit ya, kalau udah biasa baca lancar, apalagi udah hafal udah enak ya. Jadi rakaat pertama Fatihah, Imam Sajadah, rakaat kedua Fatihah sama Tabarak ya. Ini dalam satu riwayat dikatakan yang baca Tabarak ini itu dapat pahala seperti menghidupkan malam Lailatul Qadar. Masya Allah ya. Dulu ada seorang tabi'in meninggal dunia, saya lupa namanya, di Mulia Hasan itu ya. Itu begitu teman-temannya takziah, ada 3 cahaya di bagian kepala, bagian pinggang, bagian kaki, terang. Yang kaget yang takziah, apa cahaya apa ini ya. Begitu tanya keluarganya, katanya dia nggak pernah, setiap malam nggak pernah tinggal baca alif lam sajadah ya. Kata para yang ngerti, itulah cahaya alif lam sajadah menyinari dia. Itu di dunia, itu belum di akhirat. Itu ta'lim sajadah. Baca enggak? Baca enggak Fadil? Belum. Baru belum baca. Ya. Enggak, cuma 3 halaman doang. 11,5. 5 menit ya. Dikit aja. Mau sampai kapan dikit? Baca yang terlalu dikit ya. Siapa tahu berkahnya antara pejodoh ya. Enggak tahu.
Jadi kita digurusin gitu. Nah, kemudian juga baca apa tabarok buat apa? Buat di antara keistimewaan tabarok itu munjiah, menyelamatkan kita dari azab kubur. Kita nggak pengen di azab kubur, cuma baca tabarok malas kan aneh. Ya, gue pengen kaya, kerja nggak? Malas kerja, susah, nggak mau usaha, nggak mau kerja, mau kaya. Gue pengen selamat dari siksa kubur, kata Nabi baca ayat tabarok, ya surat tabarok. Malas ah, malas gimana bisa selamat? Ayo kalau mau selamat dari siksa kubur, baca tabarok. Cuma 30 ayat, ya Allah pendek. Ya. Memang kalau nggak dibiasain berat, tapi kalau udah biasa enggak, bener dah. Biasain dah, nggak bakal berat. Ya doanya itu Allah mau paksain. Ya, paksain aja dulu. Lama-lama terenak. Ya. Sesuatu yang awalnya kita nggak suka, emang harus dipaksa. Ngaji ini sebenarnya kita nggak suka awalnya, capek ngapain, kecuali tadi ada info lontong sate. Nah kalau lontong sate enak ini datang dah gitu ya, ada di grup tuh mau buat tanggal 10 ya pokoknya paksain dah, paksain. Kalau sesuatu yang gak enak itu paksain, jangan yang gak enak lahirnya, yang sebenarnya enak aja tapi awalnya gak enak, paksain dulu. Awal malam pertama itu dipaksa dulu, sakit ya. Tapi begitu dia tahu enaknya, minta nambah. Nah, itu ngaji juga gitu. Para ulama itu ngaji itu kayak bagi mereka tuh makanan gitu. Dengar ilmu itu kayak dapat makanan enak gitu, ngelebihin dapat kebab, dapat ya shawarma, dapat steak, lebih enak ini ngaji tuh, dapat ilmu dan fawaid nikmat gitu. Nah coba usahain begitu, kita ngaji tuh kayak enak gitu. Pernah nggak di rumah tuh kalau nggak buka kitab puyeng ya? Kalau orang biasa baca kitab, sehari kalau baca kitab, aduh apa kayak baca-baca gitu kan rasanya tuh gimana gitu, sepi gitu, nggak dapet ilmu tuh ya. Hanya baca latihan biasa, paksain tuh sejadah tabarok, paksain buat kita juga, buat orang lain, buat kita faedahnya kok ya. Wal ya'khudzakan naum, dan supaya ya mengambil diri kamu siapa tidur, maksudnya gini, supaya ketika kamu tidur ya, wal ya'khudzakan naum, supaya mengambil tidur ini kepada diri kamu ya, artinya kamu ketiduran, wa anta ala dzikrillah, sedangkan kamu sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Usahain gitu. Jadi lagi pengen tidur tuh, ente coba masing-masing tanya, pengen tidur itu ketiduran megang apa? Megang tasbih, apa megang handphone, apa megang remote? Coba dah ya. Kita sambil begini nih, handphone ya, berarti terakhir hidupnya handphone. Ada yang lagi megang TV, tidur lagi nonton TV. Ada yang megang tasbih. Nah pilih ente mau akhir hidup ente yang mana, karena belum tentu besok kita bangun ya. Begitu didapetin setafir meninggal dunia, apaan tuh? Tasbih digital ya kan, enak gitu ya. Habis tasbih, habis dikiran dia ya. Begitu apa namanya Zuhdi emangnya sampai sekalian ya, mau capek. Zuhdi tidur pas bangun, pas pagi-pagi nggak bangun, dia lagi ngapain? Habis WA nya namanya Novi ya, sudah pernah sama Novi ini ya, habis kirim WA tuh, selamat malam Beb ya, akhir hari itu selamat malam Beb ya. Masih kebaikan lagi handphonenya, masing-masing mikir dah kita mau gimana akhir hayat kita ya, mau kita bikin husnul khatimah atau suul khatimah. Maka Abu Salim usahakan ketika rasa ngantuk mengambil diri kamu, artinya tidur mengambil diri kamu ketiduran, kamu dalam kondisi berzikir pada Allah, wa ala thaharah, dalam kondisi yang suci, wudu ya. Saya begitu tuh. Faman fa'ala dzalika, dan barang siapa yang mengerjakan demikian, araja bi ruhihi, maka akan naik biruhihi, dengan ruhnya naik tuh kemana? Ilal arsy, menuju arsy. Cuma kita nggak nyadar karena kita kan tidur ya, nggak ngelihat. Kemudian wa kutiba, dan ditulis ya, dan ditulis orang ini musallian, sebagai orang yang mengerjakan sholat. Tidur ditulis sholat. Kalau ngamalin ini kan enak nih ya, tidur ditulis sholat ya. Kutiba musallian ila an yastayqidha, sampai kamu bangun dari tidur. Ini mantap, malam amalin nih
ya. Nah, ntar malam amalin. Jadi dari mulai baca, oh iya, ada lagi tambahan di kitabnya Syekh Nawawi itu, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ya, yang baca ini sebelum tidur, amin minal haraq was-saraq wal gharaq. Ya, Allah kasih keamanan ya dari pencurian, dari kebakaran, dari tenggelam. Jadi baca terus sebelum baca ayat kursi, baca Bismillah dulu 21. Pertama istighfar nih. Ya, doa-doa yang diajarin itu ya. Terus istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Terus baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ya. Habis itu baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Selesai, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi sampai akhir. Kemudian baca Al-Ikhlas 3 kali, tiup. Al-Falaq 3 kali, tiup. An-Nas 3 kali, tiup. Ya, bisa enggak kira-kira? Saya. Kemudian lagi kalau nanti semangat baca tasbih subhanallah subhanallah 33. Alhamdulillah 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 33. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33. Ya. Ini usahain begitu tuh pengen tidur. Ini kalau kita begini, ya udah baca Waqiah, udah baca Al-Fatihah Sajadah, bahkan sebagian para solihin pengen tidur udah baca Yasin, udah baca Dukhan. Kita mana? Ya, ngedukhan doang kita ngedukhan. Bukan surah Ad-Dukhan, ngedukhan, merokok. Pengen tidur merokok dulu. Dukhan Ustaz, Dukhan yang ini, bukan yang itu Dukhannya. Ya, surat Ad-Dukhan. Baca surat Ad-Dukhan, ngedukhan ente. Ya. Orang apa begitu Arabnya, Dukhan dulu ya, Dukhan. Ya. Jadi baca surat Ad-Dukhan ngerokok nih. Ya, jadi usahain begitu. Itu ente kalau bisa begitu, itu tidur ente dianggap ditulis pahala sholat. Fa idza staiqalta, dan ketika kamu bangun, farji, maka kembalilah ila ma arraftuka awalan, dari kepada sesuatu yang telah saya beritahukan kamu awalan di awal kajian. Jadi pas bangun tidur, nah, balik lagi tuh lihat bab bangun tidur, apa yang dibaca, apa yang dikerjain, lihat situ. Ini kan kitab ini kan nyambung nih, ya. Mudah mandir ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Nah ini bidaya diajarin tuh. Dari mulai bangun tidur bacanya apa? Siwakan, ya, baca doa la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Baca doa yang diajarin. Habis itu ya kamar mandi, apa itu Ustaz? Wudu, ya kalau kencing dah, ya. Ambil air wudu, jangan kencing doang tidur lagi ya. Ambil air wudu, ya, sholat 2 rakaat, baca doa, ya, baca zikir, dah sampai selesai. Udah gitu itu sholat apa? Itu sholat pembukaan tuh, sholat tahajud pembukaan, dan sholat hajat, dan sholat taubat. Kalau ada kesempatan sholat tasbih, ya, 4 rakaat. Itu gugurin dosa tuh yang gede, yang apa, dosa yang sengaja nggak sengaja, yang dulu yang lama dosa diampunin tuh gara-gara sholat tasbih. Tutup sama witir 3 kayak 5 11 terah, ya. Masih ada waktu, ya, baca Quran sambil nunggu baca doa. Nah, itu waktu mustajab tuh, latihan, ya. Ini Ramadan ntar kita dilatih sama Allah tuh sebulan penuh tuh Ramadan, dididik sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjang umur, diberikan kesehatan, taufik hidayah, bisa ngisi Ramadan dengan sebanyak-banyaknya ibadah. Ya. Yang udah punya istri, udah punya anak, ya. Ya, Taufan, saya, Syarif, Cing Ipul, ya, Bang Adan, Yani, udah tuh siapa lagi? Abdurrahman, Septian, Yajani, Anca, Yadi, Ipul. Nih, kita udah pada punya istri anak, beliin baju lebaran dari sekarang. Saudara, jangan pas Ramadan berantakan ibadah kita. Kecuali kita beli online, nggak apa-apa dah. Ya, kalau mau sekarang beli, kalau perlu tanah abang dah, yang biasa dipim, citos terserah, beliin sekarang. Supaya apa? Begitu Ramadan dia nggak rewel, nggak minta macam-macam. Bang, ini sepatu belum, sendal belum, anak belum dengan baju. Kok lagi ngaji? Nunggu anterin bang ke pim lagi. Apa kita dah? Ya, kalau kita anterin belinya seenak-enaknya. Kita anterin waktu kita habis, di sana kita maksiat, lihat paha, lihat pusat, lihat betis. Coba dah siang-siang, malam aja, malam kagak terawih jadinya. Bilangnya mah ntar pulang mau terawih, pas nyampe rumah ngantuk, nggak terawih juga. Coba dah, jangan dah, ya. Udah pokoknya sekarang
Ya. Gimana caranya udah beli lebaran dah. Ya. Pokoknya siapin semuanya, jadi begitu Ramadan udah tenang dia. Gitu. Kalau ada yang kurang-kurang beli online aja, nggak usah ke mall. Ngeri dah kalau ke mall beneran. Ya, jangan ente Ustadz aja puyeng di mall. Ya. Cobaannya macam-macam ya Allah. Bening-bening banget. Bener bener. Ini bening. Hah? Sehari lote gancet itu lote gancet. Gimana coba lihat dia sehari-hari digancet nanya tuh. Jarang yang jelek. Orang beneran jarang yang jelek. Udah putih-putih, mulus-mulus, wangi-wangi, rambut pirang-pirang. Bayang pola kita deh. Untung bikin kita cakep. Kalau jelek coba bayangin. Nggak mau pulang gitu kan, mendingan di mall. Ya. Aduh, hadirin. Ya, usahain Ramadan jangan campur sama maksiat dah. Tuh kalau kita maksiat dosanya lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah ibadah aja banyak dah. Nggak perlu keluar rumah kalau emang nggak ada perlunya. Ya. Nggak usah buka-buka medsos kalau nggak ada perlunya. Itu cobaan banyak banget tuh. Ya. Buka-buka status orang nggak perlu. Nanti kalau buka handphone, selama Ramadan, masyarakat kajian nggak apa-apa dah. Ngingetin orang, baca doa-doa, nggak apa-apa. Ya. Silaturahim, ada orang nanya, jawab, udah sekedar gitu aja udah. Kalau udah ngeliat status, udah ngeliat YouTube-nya yang lihat TikTok lagi, nik, ya elah, udah dah. Habis kita dah Ramadan dah, begitu aja dah sampai maghrib. Nah kalau buat mau dengan kajian, ya, ada tuh kajian yang bagus tuh namanya Abdul Hafidz Ghazali. Nah itu buka tuh, subscribe, ya, share dan like. Nah itu apa ya? Saya nggak ikut kajian yang di Ahbab, kajian yang di Nurul Fatah, ya, buka dan kalau yang nggak aneh-aneh nggak usah, ya, buang-buang duit, buang-buang waktu, buang-buang semua. Kita kebanyakan buang-buang waktu kita ini, ya, saya khususnya. Mau sampai kapan kita begini, ya. Wadawum ala hadza tertib, dan langgengkanlah dengan urutan seperti ini baqiyat umrik, sepanjang hidup kamu. Ini yang sudah saya ajarin nih kita Ghazali dari mulai awal, tahu diamalin apa kagak itu. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi kan sudah ajarin dengan Ghazali. Dawim ala dzalik. Dawamin tuh, langgengin. Praktekin terus sepanjang hidup kamu. Nah, ya. Kemudian fa'in syakta ya. Kopi satu sini, yang syakta kali ya. Kopi berapa sih? Syakta ya Pak ya. Syakta ya. Fa'in syakta, jikalau kamu berat, merasa berat, alaika bagi diri kamu al-mudawamah, melanggengkan yang saya ajarkan. Ya, kalau kamu merasa berat untuk mengamalin yang saya ajarin, kata Imam Ghazali, fasbir, sabar, semua pakai sabar. Ya sabar. Sabar bagaimana emang? Sabrul marid ala mararatid dawa, dengan kesabaran orang yang sakit terhadap pahitnya obat. Intidharan, karena menunggu li syifa, pengen sembuh. Ente kalau lagi sakit disuruh minum jamu, obatnya ini doang nih pahit. Brotowali yang paling pahit banget ya, Brotowali. Ya. Obatnya doang Ustaz. Antum kalau sakit, aduh pahit banget nih. Nggak mau Ustaz, ini doang Ustaz, antum minum Ustaz tersembuh Ustaz. Bener ya? Iya dah, minum dong, apa pahit-pahit. Pengen sembuh. Kan kita sabar tuh. Sampai kita gini-gini. Jadi sakit pahitnya. Ente mau tuh sabar, pengen sembuh. Nah, ente kalau pengen dapat keberkahan ilmu, pengen dapat kesempurnaan agama, amalin yang saya katakan tadi, yang saya sampaikan. Ya, kalau berat sabar, seperti sabarnya orang sakit tadi. Kalau ente sabar, dia dapat tuh, baru bisa naik. Emang ente pikir para aulia itu bisa jadi kekasih Allah? Nyata ya kagak. Mereka dawami ngerjain sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang bagi kita kayaknya ribet amat, bagi kita ribet, bagi mereka enggak itu. Bahkan kalau mereka nggak ngamalin itu rasanya tuh sedih, ya sedih mereka tuh. Ada waktu itu seorang sholihin ketinggalan jamaah sekali, itu hartanya diinfakkan seluruhnya, nyesel gara-gara nggak ikut jamaah sekali. Kita berkali-kali santai aja, mari kayak mereka tuh, masya Allah, ya. Benar-benar ngamalin sunnah Nabi kita Muhammad SAW, ya. Watafakar fi qasri umrik, dan berfikirlah tentang pendeknya umur kamu. Pikirin umur kita cuma sebentar.
Ya, Diki, ente kira-kira berapa tahun umur ente? Nggak tahu kan? Ya. Sekarang berapa? Ada 50 belum? 50 40-an 40 berapa sekarang? 43. Kalau ente disamain sama Nabi, ente kurang 20 tahun lagi dik. Kalau Nabi 63 kan? Itu kalau sama-sama Nabi, kalau beda lebih sedikit bisa juga, ya kan? 53 atau 54 umur Imam Syafi'i, apa Imam Nawawi? Muda, masih muda, meninggal. Ya, kita ini umur kita pendek, ya. Kata Imam Ghazali, wa in ishta masalah, dan wa in ishta, ya. Dan jikalau kamu hidup masalah, misalnya mi'ata sanatin 100 tahun, fahiyya maka 100 tahun itu qalilatun, itu sedikit, bil idhafah kalau dibandingkan ila maqamika terhadap apa namanya berdiam dirinya kamu, terhadap tinggalnya kamu fi daril akhirat, di rumah akhirat, wahiyya abadul abad, selama-lamanya. Taruh dah, itu udah kasih Allah umur 100 tahun ke Ghazali. 100 tahun itu juga pendek, sedikit dibandingkan umur kita di akhirat. Berapa lama yang bisa di akhirat? Selama-lamanya. Nah, 100 tahun dibanding selama-lamanya nggak ada nilainya. Coba bayangin. Jadi mendingan kita di dunia ini capek ngamalin syariat, ya, ikutin aturan Allah, ikutin sunnah Nabi Muhammad SAW, biarin capek, biarin dah, ya. Paling capek berapa lama sih kita? Ntar juga udah usia 60-70 mungkin nggak bisa segiat ini kita. Seminggu sekali ngaji, ntar udah tua ya, ya anak gak ada yang mau nganterin, badan udah ya meriang-meriang mulu, encok kumat, asam urat kambuh, ngaji nggak bisa. Ya ada jamaah anak tuh di majelis saya udah tua, mungkin udah 70 lebih kali, mungkin 80, tua banget soalnya, masih ngaji. Kalau ngaji ya Allah sopan banget. Dia bilang, Ustaz maaf ya, saya sholat di orang, saya nggak kuat. Oh iya mbak, nggak apa-apa, ngalir aja. Kadang kita mikir, ya Allah masih mau ngaji umur segitu. Nah dia sama anak muda lagi, bukan orang tua. Ya, coba bayangin. Ini sekarang kita dikasih kesehatan, dikasih masa muda, waktu luang, nggak mau ngaji, libur mulu. Kecuali ntar Soleh bilang, kambing rame dah tuh, sate ayam rame, martabak setengah, gorengan 5. Jangan ya, kita nggak, mumpung masih sehat, masih muda. Harapannya sih apa sih? Harapannya nanti kalau kita udah tua nggak bisa begini, catatannya jalan terus. Oh, Taufan dulu tiap malam Selasa ngaji di Ahbab, tuh nggak ada terus pahalanya tuh. Sekarang udah tua, udah nggak bisa ngapa-ngapain misalnya, catatan jalan terus. Jadi kita bukannya rugi, untung investasi ini sekarang. Ya, nah kalau mudanya nggak ada catatan baiknya, yang catatan apa nggak ada catatannya? Catatannya nongkrong, ngetrek, nyawer, ya kan, main catur, itu doang catatannya. Manfaatin, jangan kita buang-buang umur kita. Ini kalau kita ngaji tasawuf nih, kadang kita merasa digamparin gitu. Duh iya, gua kagak bener banget dalam hati itu gitu. Makanya saya kalau ini suruh ngaji tasawuf itu mikir berkali-kali gitu ya. Gua aja belum benar. Tapi mudah-mudahan dengan kita ngingetin orang, masuk juga ke kita tuh. Ya, pelan-pelan. Ya, wa ta'ammal, dan berangan-anganlah. Annaka, sesungguhnya kamu, kaifa tatahammalil masyaqqah wa dhulla fi talabid dunya syahran aw sanatan. Coba ente angan-angan, annaka, sesungguhnya kamu, kaifa tatahammal, bagaimana kamu bisa menanggung al-masyaqqah, beban yang berat, ya, wadzull dan kehinaan, fi talabid dunya, dalam mencari dunia, syahran, selama sebulan, aw sanatan, atau selama setahun, rojaan, dengan harapan, antastariha, kamu bisa beristirahat, biha, dengan masa sebulan setahun tadi, 20 sanatan, selama 20 tahun masalah misalnya. Gini maksudnya, ente sekarang angan-angan dah, ente sebulan kan capek kerja, ya, buat cari dunia nih, kerja sebulan, 2 bulan, setahun, tujuannya apa? Ente rajin banget cari duit. Ya Ustaz, kalau saya udah tua tinggal santai doang, udah bertabungan, baik deposito, ya, baik celengan, udah punya kontrakan. Itu tujuan itu Ustaz, saya capek itu sekarang nih. Nah ente aja buat di dunia, ya, pengen santai, paling ente santai berapa lama sih kita kerja nih? Dari umur 25 tahun dah kerja ya, misalnya selesai kuliah, kerja terus pensiun umur berapa sih pensiun? 55 ya, berarti kan dari 25 sampai 55 30 tahun dia kerja 30 tahun. Tujuan apa? Begitu pensiun santai Ustaz,
saya udah punya tabungan, udah punya kos-kosan, ya, udah punya kontrakan. Ente santai berapa tahun ini? Santainya ente dari umur 55, umur ente misalnya 70 tahun, ya, berarti cuma 15 tahun. Buat santai 15 tahun, kerja 30 tahun. Itu pun santai belum tentu, karena tersakit-sakitan. Kalau masuk rumah sakit, namanya udah tua, ya, macam-macam itu. Ente mau 30 tahun capek cari duit buat istirahat 15 tahun. Kok buat akhirat yang selama-lamanya nggak mau? Ini ente capek di dunia nih. Ini kita capek di dunia. Coba dah kita ibadah balik umur 15 tahun. Paling kuat-kuat begini sampai 60 mentok itu. 60 ke atas sudah mulai berkurang kekuatan. Ya kemarin pas lagi ngisi tawakuf itu, ya Allah bilang gitu. Iya Ustaz cerita bener tuh untuk ceramah tuh. Sekarang saya mau ngaji, aduh kaki udah sakit-sakitan. Beda banget Ustaz, makan minum sembarangan. Iya, kan saya waktu bahas tanya khamsan qabla khamsin. Manfaatin 5 sebelum datang yang 5. Kemarin tawakufnya Raudhatus Sa'adah. Dan yang bapak-bapak kan hadir tuh. Benar ya Kiai ya, anu bilang Kiai benar tuh. Iya, kita coba sekarang. Kita mau santai doang di sini nih. Tapi ntar di akhirat yang selama-lamanya belangsak kita. Ya, dapat neraka, siksaan terus-terusan. Atau sekarang capek. Diajarin Ghazali amalan-amalan sunnah-sunnah yang wajib kerjain. Amalin dah, ya. Usah ribut banget sih, pengen tidur aja, baca itu. Nah, capek kan? Iya capek. Paling capek berapa lama sih? Berapa tahun sih ente? Baca waqiah, baca tawaruk. Capeknya cuma sekian tahun, tapi nikmat selama-lamanya. Pikirnya ke situ, dan Ghazali. Kalau buat dunia ente rela capek 30 tahun cuma buat istirahat 15 tahun. Ente capek setahun buat istirahat 20 tahun. Ini yang buat selama-lamanya, kenapa nggak mau capek? Padahal dunia bakal ente tinggalin. Dunia isinya capek doang. Ya, ente udah tua, udah sakit-sakitan, tenaga udah kurang, kulit udah pada keriput. Cewek SMA gak demen sama ente. Iya, kalau kita tua, ya masih seger, ya mau kawin lagi gampang. Demen sama kita semuanya, enak nikmatin. Ini udah tua, mau kawin boro-boro kawin, udah gini-gini tangannya. Ini mau kawin sama siapa? Yang mau juga. Udah gitu nggak punya duit lagi. Ya, ngapain kejar dunia? Ngapain? Ya, misalnya nggak usah kejar dunia, cari dunia secukupnya. Kata Imam Asy-Syafi'i al-Bakhi itu, wa khudh minad dunya biqadri umrikum fiha. Cari dunia seukuran kamu tinggal di dunia aja. Berapa banyak sih? Kalau katanya ente berapa tahun kira-kira tinggal di dunia? Jawabannya pasti nggak ada yang tahu. Bisa jadi hari terakhir. Jadi artinya apa? Jangan terlalu ngoyo cari dunia. Mau pikir sini-sini, ntar anak saya harus punya kos-kosan dari saya. Anak lu mah rezeki masing-masing udah. Lu kasih dia ilmu agama, punya keahlian, hidup dia ntar. Mikirin ke situ. Ya. Kalau dikasih lebih, alhamdulillah kita dapat macam-macam. Cuma jangan gara-gara nyari itu nggak mau ibadah. Nggak mau jamaah, nggak mau sholat, nggak mau ngaji aja juga gara-gara cari duit, padahal dapat duit ya gara-gara keberkahan yang ngaji sama gurunya. Banyak begitu ya. Kasih ini amalan biar interviewnya gol, kasih amalan ini, baca nih ya, ntar kabarinnya besok telepon, Ustaz makasih Ustaz saya diterima, alhamdulillah. Alhamdulillah, kamu mulai kerja minggu lagi Ustaz dipanggil, ya udah mulai kerja ya, alhamdulillah. Habis itu nggak pernah ngaji, ya ketemu nanti kemana nggak ngaji? Kerja Ustaz, pulang malam capek, kesel banget. Dalam hati itu dasar loh, ya tadi minta kerja, kagak ngaji, mau kagak doain kagak kerja sekalian, ya gitu. Ustaz doain usaha biar lancar, ya usaha. Begitu usaha sama, nggak ngaji lagi. Semua cari apa di dunia? Ini kita duduk begini paling sejam setengah, ya pulang ntar kenyang. Soalnya udah bilang tadi sate ayam lontong ya, iya tuh udah pulang kenyang insya Allah. Ya, dan kita dapat pahala lebih gede dari sholat 1000 rakaat yang orang kerja sama orang dagang nggak bisa dapetin itu. Coba, ya boleh cari dunia, cuma jangan melupain akhirat. Sedih kadang-kadang tuh teman-teman yang meninggalkan mati itu sedih tanpa alasan yang jelas ya. Kenapa ente? Ya sedih sih anak lihat. Ya artinya kan kita kan tahu keutamaan majelis ilmu dan kita berharap itu dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat. Mereka yang ninggalin majelisnya berarti nggak dapat. Kasihan, ya kasihan.
Ya doain dah teman-teman kita biar pada balik lagi ke majelis, ya. Baik, jadi pikirin tuh kalau ente bisa menanggung beban sebulan, setahun, pengen istirahat 20 tahun, wa kaifa la tatahammal dzalik. Dan kalau buat dunia kalian siap menanggung beban berat itu, fa kaifa la tatahammal. Bagaimana kamu tidak bisa menanggung beban dzalik yang tadi, ayyaman qalail, di hari-hari yang sedikit saja. Rojaan dengan harapan al-istirahat, bisa istirahat abadal abad, selama-lamanya. Hitungannya ente ibadah di dunia tuh sebentar. Kalau ente bisa ngisi dengan ibadah 50 tahun, 60 tahun ibadah, nanti istirahatnya selama-lamanya. Dan itu istirahat benar-benar, nggak ada rasa sakit, nggak ada tua, nggak ada jelek. Di surga itu nggak ada orang sakit, sehat semua. Waktu itu ada film apa ya, nonton itu, jadi ada satu planet di atas itu khusus buat orang-orang yang sehat-sehat semua, canggih dah. Orang-orang susah di bawah di bumi, yang kaya-kaya semua naik. Sakit sedikit masukin kapsul, cerit sembuh gitu, langsung tuh ceritanya gitu. Ini kayak surga gitu kan. Yang jelek-jelek nggak ada, nggak boleh masuk orang jelek. Dan surga tuh begitu hadirin. Surga tuh indah semua, nggak ada batuk, sakit gigi, apalagi kurap, kutil, kagak ada, semua bersih semua, cakep, ya. Masanya muda terus, nggak ada umuran tinggi pun, nggak ada tinggi pun, surga nggak masuk, ya. Level anak muda semua, ya. Seger-seger badan lagi keker-kekernya, kayak film bintang film India tuh, sterak-sterak, cakep-cakep, bidadari ribuan sekarang kiri kita, masya Allah, kita punya tuan tanah jadi bos di istana kita sendiri, masya Allah. Surga mau makan apa aja tinggal bilang, tinggal kerentak makanan ada, yang melayani banyak. Ente kenapa ngejar dunia? Kok nggak mikir gitu loh? Gara-gara dunia ente tinggalin nikmat yang Allah ciptain buat ente seenak itu, ente tinggalin semuanya. Bahlul ente, ya. Ntar Ramadan jangan puasa, bahlul ente. Allah udah siapin surga Rayyan, pintu surga Rayyan buat orang yang puasa, ente gak puasa. Ya Allah. Makanya kita beruntung, bersyukur, berterima kasih sama Allah SWT. Kita digerakkan sama Allah masuk ke majelis-majelis ilmu. Ada guru yang ngingetin kita, ada teman yang ngingetin kita. Itu beruntung banget. Banyak orang-orang yang nggak kenal majelis sama sekali ada. Kehidupannya begitu, habaan mansura, sia-sia. Ya sehari-hari gitu aja nongkrong, ngobrol, main gitar, ngetrek, udah gitu kerjaannya. Bagi mereka enak begitu. Udah di akhirat habis mereka itu. Saya bersyukur sama Allah, minta sama Allah dijaga nih, taufik hidayah nikmatnya biar dijaga ya sampai akhir, sampai kita meninggal dunia. Kan makanya bilang berkali-kali kalau mau ngaji sama anak, niatin sampai mati ngaji. Biar kalau udah tua-tua, ntar ente tua, anak tua, ngaji terus, biarin ya. Udah saat udah tua, iya apa ngaji terus ya. Suara habis tak pakai speaker, tenang aja, ngaji terus. Selama masih ada ilmu, masih ada waktu, ngaji terus ya, jangan berhenti. Biarin sabar ya, nanti mati udah enak dah ya. Wala tatul ya, wala tatul amaluka, dan jangan wala tatul amalaka, dan jangan kamu panjangkan angan-angan kamu, jangan kebangetan banyak ngayal, pengen macam-macam. Fayadhkuru, maka akan berat alaika bagi kamu amaluka amal kamu. Waqad qarubal maut, dan sungguh sudah dekat kematian. Jangan ente terlalu panjang angan-angan. Targetnya banyak banget. Harus punya tahun 2020, 2023 saya harus punya minimal itu Avanza. 2025 saya mau ganti Kawasaki Serena. 2027 saya mau ganti Alphard. Ya, nanti harus punya macam target-target itu. Ya, itu Ninja itu 2025 saya harus punya. 2030 Ducati. Targetnya banyak. Ini bini 1, berarti 2005 di bini 2. Udah target dulu semua. Banyak angan-angannya. Harus punya villa, kata Nabi itu orang yang tulul amal, yang terlalu panjang angan-angan, seperti orang sedang berjalan menuju satu tujuan, di tengah-tengah jalan ditarik. Ya, ditarik dari tujuannya, keluar rel, dia jatuh. Udah nggak bisa balik lagi. Itu yang ngejar nih, target. Kayak orang lagi kerja MLM, kerja target gitu kan. Kalau kakinya sekian, dapat target sekian, ya, kerja target, ya, begitu. Ente lagi enak-enak, kayak nyampe, dikit lagi nih, mati. Ya udah, sono kagak dapat, ibadah kagak, rugi. Jangan, ya. Padahal sudah dekat kematian.
Ini kematian itu dekat banget, ya, dekat banget. Cuma kita nggak tahu. Kita setiap hari kan nambah ya umur kita ya. Tapi sebenarnya berkurang loh dari hidup kita. Nanti sadar nggak sadar berkurang hidup kita ini. Ya, kemarin misalnya ada 135 hari, berarti besok 134, 133, begitu aja tuh. Tapi kita kira santai aja, masih lama. Insya Allah ya. Minta sama Allah, kata Nabi, aksiru zikra hadhimil ladzat, perbanyak mengingat perkara yang bisa menghancurkan kenikmatan, kelezatan. Apa itu? Al-maut. Kalau orang ingin mati, dia bakal fokus di akhirat ya. Tapi bukan berarti melupakan dunia, enggak. Nabi nggak pernah nyuruh kita melupakan dunia, enggak. Kita hidup di dunia, cari dunia buat kita hidup. Cuma jangan fokus di situ. Dunia cuma bantuin kita untuk nyampe akhirat dengan baik. Itu aja. Ya. Wa qul fi nafsik, dan ucapkan pada diri kamu, inni atahammal masyaqqah al-yawm. Ini sesungguhnya saya atahammal, saya akan menanggung al-masyaqqah, beban berat ini al-yawm, pada hari ini. Biarin saya tanggung, Fit. Sabar, Fit. Lu bangun malam, Fit. Lu sholat sunnah, Fit. Lu puasa sunnah, sabar. Baca Quran, khatam Quran, Fit. Sabar. Ini saya kalau kagak sabar ya, ngurusin orang khataman tuh, capek. Ya, apalagi dulu waktu belum ada aplikasi. Ya, masih pakai WA. Wah, masya Allah. Ini waktu udah tinggal seminggu. Yang baca, yang khatam itu satu juz sebulan, banyak itu. Ayo dong khatamin. Ya Ustaz lupa, ya Ustaz gak sempat. Ya, kita mau hapus-hapusin namanya, dia mau ikut lagi tuh Ustaz, maaf, ikutin lagi. Capek ngurusin gini. Ya, cuma mikir gini, apa ketinggalin aja data Quran ya? Lama pernah mikir gitu tuh. Apalagi belum ada aplikasi, jujur lah, saya pernah gitu tuh. Berhenti aja udah, capek gue nih, ngabisin waktu gue nih. Cuma kadang-kadang mikir gini, Fit, coba Fit lo pikir, lo ngajak orang baca Quran, dia baca gara-gara lo ajak, kan lo pahalanya. Ya, ini ada 300 orang ikut bacaan Quran gara-gara saya ajak, berarti bacaan 300 orang saya pahala tuh, karena saya mau ajak. Masya Allah, gara-gara itu yang bikin saya terusin. Siapa tahu nih amal buat akhirat ntar nih, ya, celengan buat akhirat. Gara-gara kita ngajak orang baca, orang jadi baca Quran, kan luar biasa. Ya, cuma kita pikirin ke situ, biarin dia capek. Ini atahammal masyaqqah, biarin saya capek hari ini. Ya, fala'alli amutul laila, siapa tahu bisa jadi saya akan mati malam ini. Biarin capek dulu. Ya, apalagi baca doa sebelum tidur, biarin capek dulu. Wa asbirul laila, ya, dan saya akan sabar di malam hari ini. Fala'alli, siapa tahu saya ini amutu ghadan, saya besok meninggal dunia. Pikiran gitu. Mau tidur nih, mau baca ini malas. Saya itu suruh nggak baca lagi, malas banget deh. Pikir tuh, jangan-jangan itu tidur terakhir. Ya, ntar gue nggak baca lagi nih, aku baca dah. Itu pikiran gitu. Ya, capek-capek ngantuk-ngantuk paksain. Ya, bilang begitu di hati kita, biasain begitu. Fa innal mauta, karena sungguh kematian, la yahjumu fi waqtin makhsus, tidak datang di waktu khusus, enggak. Apakah mati itu pasti malam? Enggak mesti. Banyak orang mati pagi, siang, sore, banyak kapan aja mati bisa. Wahalin maksus, dan tidak terjadi pada kondisi-kondisi tertentu. Orang tuh mati kalau lagi makan, enggak juga. Lagi sehat-sehatnya lah, lagi banting orang tuh smackdown, kubrak menang dia, habis ngalahin orang, kubrak mati. Ada kan videonya, ya, habis menang, habis ngegolin bola, terus celebration perayaan, mati. Ya Allah, coba pikirin, kita matinya itu ntar gimana gitu loh, ya. Ada yang lagi nyanyi, ada yang lagi main gitar, ada yang lagi wawancara TV, reporter, mati. Yang kita pengen mati lagi ibadah tuh, yang kita pikirin tuh. Mati lagi baca Quran, mati lagi sujud, mati lagi buka puasa, mati lagi ngaji begini nih, enak nih. Tapi jangan malam ini Allah ya, jangan, masih ada acara besok tanggal 10, mau ada acara dulu ya, jangan sekarang. Tapi kalau kita mati begini, saya minta sama Allah, Allah, mati saya lagi ibadah ya Allah, hatta lagi ngajar nggak apa, saya mau mati lagi ngajar ya, atau mati lagi qiyamul lail, itu enak tuh ya. Kita pengen begitu tuh, jadi usahain setiap waktu kita itu lagi ibadah. Wasinin maksus, dan juga mati tidak terjadi di umur-umur tertentu, enggak. Usia berapa aja bisa mati, belum lahir aja udah mati, keguguran
ya baru lahir mati, ya mati itu kapan aja bisa. Jadi jangan ada satupun jamaah Abu Solihin yang merasa aman dari kematian. Jangan ente rehan mikir Ustaz Hafidz belum mati, saya masih lama. Belum tentu. Bisa jadi ustadznya belakangan, bisa jadi muridnya habis, ustadznya masih ada. Atu-atu mati, mana udah nggak ada ustadz, mana sih udah nggak ada, habis atu-atu, ustadznya masih hidup. Bisa jadi gitu. Kita nggak ada yang tahu. Mati. Jadi ayo merasa tuh kita nih sebentar lagi diambil oleh Allah. Jadi kalau orang memikir begitu, dia akan berusaha ibadah sebanyak-banyaknya. Fala budda min hujumi, maka mau tidak mau dia bakal datang untuk kematian. Ya, kematian pasti bakal datang. Kata Allah gini, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyajjadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kalian. Walaupun kalian ngumpet di bawah dalam benteng yang sangat kokoh. Dia mau ngumpet di mana? Ya, di istana, nah, tetap aja malaikat nggak ada yang bisa ngalangin dia. Ya, hati-hati. Kematian datang tiba-tiba. Ya, oleh karena itu fal isti'dad, maka persiapan lahu bagi kematian aula itu lebih utama minal isti'dad dibandingkan persiapan di dunia untuk dunia. Kalau ada orang persiapan untuk masa pensiunnya supaya tenang, duit banyak, ente kan mau tuh begitu, iya. Ini akhirat lebih utama ente siapin. Kalau kita nyiapin masa muda, masa tua kita dengan pensiun yang enak, coba bayangin, begitu pensiun mati kan bisa juga. Mau kerja nih, ya rela ninggalin majelis ilmu, ninggalin majelis zikir, ninggalin jamaah, kerja aja. Fokus dunia. Ntar Ustaz saya udah pensiun, saya rajin, saya ke masjid, saya majelis, tenang, saya udah ada kerjaan, duit udah ada. Begitu pensiun dapat uang, besoknya mati. Ya Allah, itu hati-hati tuh. Dan banyak orang jadi begitu. Wa anta ta'lam, dan kamu sudah tahu, annaka la tabqa fiha, sesungguhnya kamu la tabqa tidak akan kekal fiha di dunia illa muddatan yasira, kecuali hanya masa yang sedikit saja. Di dunia kita cuma sebentar. Berapa lama kalau kita di dunia? Ya, kalau ngaji begini jadi pengen ibadah, ya ingat mati mungkin. Wala'allahu, dan bisa jadi ya, siapa tahu lam yabqa, tidak tersisa min ajalika, dari ajal kamu illa yaumun wahidun, kecuali cuma satu hari. Bisa jadi sisa umur kita tinggal sehari nih. Bisa jadi besok kita mati. Jadi bisa jadi besok kita mati nih. Ya, siap-siap. Au nafasin wahidin, atau hanya satu nafas saja. Nah, mati. Nggak tahu kita. Ya. Nah, itu repotnya mati itu nggak ada tandanya sih, nggak ada kodenya. Kalau ada kodenya kan kita bisa siap-siap gitu. Ini nggak ada. Faqaddir hadza, maka perkirakanlah hal ini fi qalbika, di dalam hati kamu, kulla yaumin, setiap hari. Itu di hati kita tuh tiap hari begitu. Kalau malas ibadah nih, baca Quran malas, bilang tuh Fit, siapa tahu besok udah nggak hidup, Fit, baca Quran, Fit, sejus kayak, ya kan enak mati, ya udah baca Quran gitu. Kalau misalnya kita nggak mau ada pengajian, nggak mau hadir, bilang di hati kita, Fit, siapa tahu nih pengajian terakhir, besok udah nggak ada umur lagi, kan enak mati habis ngaji, itu enak tuh, ya. Kayak Syafi'i Hamzah, ya, Al-Muttaqin, bapaknya Abdul, habis ngajar maghrib, sholat isya, jatuh meninggal. Ya Allah, pengen kita mati begitu, ya bisa nggak gitu, ya enak begitu tuh. Ya Allah, ya itu kata orang, ya mutul mar'u ala ma'asyari, kata Rasulullah, orang akan mati tergantung kebiasaan hidupnya. Itu mau ngebiasain apa dalam berbenteng, mau main-main doang, mati lagi main-main ntar, ya hati-hati. Makanya usahakan ada kegiatan ibadah setiap hari itu, berharap mati lagi ibadah, gitu. Ya. Dari kemudian bahkan kata Rasulullah SAW, tuhfatul mu'min al-maut, hadiah terindah buat orang beriman. Apa hadiah terindah? Mati. Kalau orang soleh dikasih mati itu mau banget, kayak dapat door prize. Yo, ente dan kalau dapat door prize duit 200 miliar, demen nggak? Orang beriman tuh demennya bukan dikasih 200 miliar, mati. Lihat Sayyidina Ibrahim, Nabiullah Ibrahim, waktu mau mati protes kan, saya cerita tuh. Ya kata Nabi Ibrahim, masa saya kan kekasih Allah, masa kekasih tega nyambut nyawa kekasihnya? Nggak mungkin saya disuruh mati nih, ya. Kata Allah, bilangin sama Ibrahim, masa kekasih nggak mau ketemu sama kekasihnya? Kalau mau ketemu saya, ente mati dulu.
Syaratnya ketemu Allah apa? Mati. Ya, kata Nabi Ibrahim, kalau untuk ketemu Allah saya harus mati, matiin saya sekarang. Lihat tuh. Berarti udah kangen banget sama Allah. Kalau untuk ketemu Allah dan merasa dia ini ketemu Allah pasti enak udah. Ya. Kalau kita disuruh mati ketemu Allah sekarang, mikir, aduh, ntar kok disiksa gimana gitu, ya. Tapi orang-orang soleh, orang ahli ibadah, ketemu Allah tuh pengen. Kalau emang untuk ketemu Allah saya harus mati, matiin saya sekarang. Mati, minta mati. Gak pakai entar-entar, sekarang mati. Masya Allah, lihat tuhfatul mu'min al-maut, ya. Bahkan dikatakan dia anak dunia si dunia mu'min, ya. Dunia itu ibarat penjara buat orang beriman. Dunia ini penjara, ya. Kenapa? Karena yang namanya dunia itu ya sama seperti di penjara, capek. Diatur-atur, di penjara diatur-atur enggak? Diatur-atur penjara itu. Keluar aja nggak bebas, makan dibatasin, yang ngunjungin dibatasin. Nah, dunia begitu. Tapi ntar di akhirat mau bebas gitu. Ya, mau ketemu Zudi nggak kenalin. Mau kata si Maul, kata si Maul bilangnya, lu siapa? Zudi. Lah kok muka lu ganteng di? Ya, beda sama di dunia. Maul merasa Zudi lebih ganteng. Allah di surga itu nggak pengen ada ahli surga sedih. Makanya dari Salim itu mau untuk tafsir. Ini saya percaya nggak percaya yang mau ngomong Habib Salim tafsir, ya kan? Di surga itu ada sukul wajah, pasar muka. Jadi kita bisa ganti muka seenak-enaknya biar kelihatan cakep. Wah, Zudi cakep, pergi ke pasar muka hebat tinggal milik. Pakai cakep lagi, kapan lagi? Jadi nggak ada di surga sedih, nggak ada. Ya, kenikmatannya sampai segitunya tuh ente masih tinggalin, ente masih kalahin sama dunia, bawa ente. Ngapain ente cari dunia? Ya, oke signaling gitu. Kalau tanya dunia, malas ngomongin dunia, dunia. Ya, apa dunia, capek doang di dunia. Orang-orang soleh itu orientasinya akhirat udah. Akhirat ayo kita makin sini, makin tua, makin orientasi akhirat dah. Yang penting istri kita makan ada, ya sekolah bisa, tempat tinggal ada, udah nggak usah terlalu muluk-muluk udah. Anak-anak yang penting anak-anak kita tumbuh dewasa, ibadah rajin, ngerti agama, taat sama agama, taat sama orang tua tuh, nurut. Udah itu udah nikmat udah. Nggak perlu kita harta yang berlimpah-limpah kan. Kalau Allah kasih amanah begitu ya alhamdulillah, mudah-mudahan bisa jaga amanah. Tapi kalau nggak usah sedih. Ya, saya perasaan begini mulu Ustaz, masih kontrak aja. Lu mending kontrak, gua numpang. Ya, mendingan lu kontrak, gua numpang. Lebih bebas mana numpang sama kontrak? Kontrak. Kalau motor apa juga bebas, yang baru bayar. Kalau numpang susah, ya susah. Mau naruh ini nggak boleh lah, ini nggak boleh, maku ini nggak boleh, susah. Bukan curhat nih, ngomongin akhirat ini, ya, ngomongin akhirat, gitu. Ya, coba deh. Jadi kalau kita orientasinya cuma dunia, capek mau kita ngomongin dunia. Akhirat yang penting dah, akhirat dah. Ada yang lainnya, ya. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir begitu, bilang begini. Dunia kamahilil maqar wa innama hilil mamar fafkir wa am'in fin nadar wa la takun kasaimah ya Allah bihusnil khatimah. Dunia kamahilil maqar, dunia kamu bukan tempat menetap. Wa innama hiya lil mamar, dunia itu cuma tempat lewat doang. Fafkir wa am'in fin nazar, pikirin, angan-angan dalam benak kamu. Wala takun kasaimah, jangan seperti kambing, seperti hewan di dunia. Bagaimana bisa makan, minum, kawin, berak, tidur, jangan itu doang pikirannya. Lu di dunia bukan tempat selamanya, sebentar doang. Allah kasih waktu, modal, umur. Allah mau lihat pakai ibadah apa enggak. Ayo manfaatin benar-benar, ya. Makanya akhir munajat belum gitu. Ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kulluh zalal. Ya Rabbi ma ma'ana amal
وكسبنا كله زلال لكن لنا فيك أمل لكن لنا فيك أمل بجاه والد فاطمة بحسن الخاتمة. Ini orang selevel wali Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, dia bilang begini nih. Kita kalau baca ini malu kita. Ya Rabbi ma ma'ana amal. Ya Tuhanku, saya nggak punya amal apa-apa. Wa kasbuna kulluh zalal. Semua pekerjaan saya semuanya salah semua. Nggak ada yang benar. Orang soleh ngomong begini coba. Lah kita ayo bandingin sama mereka. Ya Allah. Kalau orang soleh ngomongnya begini gimana kita? Lakin lana fika amal, tapi saya punya angan-angan. Ya, saya punya harapan. Bijahi walid Fatimah, dengan pangkatnya ayahnya Fatimah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Umnun bi husnil khatimah, berikan saya aman dengan husnul khatimah. Dia punya harapan melalui tawasul dengan Rasulullah, karena beliau sholawatnya tiap hari 25.000 kali. Wajar punya harapan begitu. Nah kita sholawat kagak, mau punya harapan dapat syafaat dari mana? Coba pikirin deh. Ya Allah ya. Kita kalau baca apa namanya qasidah-qasidahnya orang-orang saleh itu malu kita ini. Ya. Ilahi yadhunnun nasu bi khairan wa inni la syarrun nas illam ta'fu anni. Ini ya, ini abjad ini mengena banget bodoh itu. Ya, mengena banget. Ilahi yadhunnun nas bi khairan. Ya Allah ya Tuhanku, yadhunnun nas bi khairan, orang-orang menyangka saya orang baik. Dan ini saya sering ngalamin itu. Ustaz insyaallah, masyaallah kiai. Ya. Wa inni la syarrun nas illam ta'fu anni. Padahal sebenarnya saya adalah seburuk-buruknya orang kalau kamu enggak maafin saya, ya Allah. Tuh, orang soleh ngomong begitu tuh. Kita soleh kagak, ilmu kagak, amal kagak, tapi santai aja gitu. Coba, orang makin dekat sama Allah, makin kenal sama Allah, makin merasa hina, makin merasa rendah, makin merasa kurang. Gak ada tuh orang soleh merasa lebih mulia dari orang, gak ada. Hatta guru-guru kita, para aulia, itu di hati mereka, walaupun kita muliakan mereka, kita cium tangan, bahkan cium kaki mereka, tapi di hati mereka, mereka merasa hina tuh. Kadang saya juga mikir gitu, ya Allah, orang cium tangan sama gua. Kalau ingat abjad itu, orang cium tangan sama gua, ya Allah, lo gak tahu bagaimana. Dalam hati itu gitu, bandelnya, rusaknya, gak benernya bagaimana, Masya Allah. Ya, makanya para solehin itu sering baca-baca ya satar, ya satar, ya satar, tutupin ya Allah, tutupin. Karena kita ini dianggap mulia karena Allah tutupin aib aja. Kalau Allah buka aib kita, boro-boro dia mau kesini mau hancur, gak bakal mau kalau kita tahu aib yang sebenarnya. Jangan aja Ustaz ngapa? Dia mah begitu, gue tahu semuanya. Udah gak bakal mau. Boro-boro cium tangan, ketemu aja males. Kita bersyukur sama Allah. Ya, ayo coba masing-masing ditanamin di hati tuh. Ini cuma sebentar doang, ya, cuma sebentar di dunia. Baik. Kemudian wa kallif nafsaka sabra, paksain diri kamu untuk berbuat sabar ala taatillah, untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yauman fa yauman, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, tanamin sabar. Duha, misalnya hari ini udah duha nih, besok kan duha lagi tuh. Kadang timbul malas tuh. Aduh, duha lagi. Bilangin, Fit, sabar Fit, sabar nih Fit, ntar enaknya disono gitu, bilang begitu, sabar Fit, sabar. Duh, ngaji lagi, duh ngajar lagi, sabar Fit, sabar, pahalanya gede, gituin tuh. Jadi kita semangat gitu kalau malas gitu, ya. Fa innaka law qaddartal baqa, sesungguhnya kamu jika memperkirakan ya langgeng itu 50 sanatan 50 tahun, ya, wa alzamtaha as-sabr ala taatillah nafarat wasta'asat alaika, ya. Law qaddartal baqa 50 sanah wa alzamtaha sabr, ya. Gini, kalau kamu memperkirakan kekal itu 50 sanah setelah 50 tahun. Nih gua setelah 50 tahun bakal kekal nih. Ya, perkiraan ini sekarang, dari sekarang sampai 50 tahun, habis itu gua kekal. Maka katanya wa alzamtaha as-sabr, dan kamu akan mewajibkan selama 50 tahun untuk sabar ala taatillah, untuk berbuat taat kepada Allah. Nafarat, maka akan lari, wasta'sat alaika, ya, dan akan wasta'sat situ, ya, wasta'sat ay khalafat alaika, maka nafsu kamu akan lari dan akan berpaling alaika dari kamu. Jadi kalau ente paksa ini,
ya, fit 50 tahun fit, sabar fit, fit, habis itu enak fit, habis itu enak. Kalau udah bayangan habis itu enak, itu yang 50 tahun itu biar kata capek, bodo amat, hilang tuh capek itu, hilang tuh malas. Karena udah mindsetnya udah dirubah. Kita udah sekarang merubah mindset dari muda nih, ya mau belum nikah, ya belum nikah, udah berubah mindsetnya, orientasi akhirat, sambil nyari dunia seperlunya, gitu udah. Ya, jadi jangan cuma kejar dunia doang. Saat saya berarti nggak boleh jualan pulpi, boleh, terusin jualan pulpi, apalagi bawa sini, ya diulisin jualan, boleh. Ya, fa'in fa'alta dzalik, kalau kamu mengerjakan hal demikian, ya, farihta, maka kamu akan bahagia indal maut, ketika kematian. Farhan, dengan kebahagiaan la akhira lahu, yang tidak ada akhirnya. Bahagia selama-lamanya, ya. Bahagia selama-lamanya. Wa in sawwafta, kalau kamu menunda-nunda mau ibadah, Rehan kan ya? Itu baca tabarok, Ustaz ya, besok aja ya, besok terus gitu. Besok aja, terus, dan namanya menunda-nunda tuh, taswif, ya. Wa tasahalta, dan kamu meremehkan, ya. Kamu meremehkan masalah ibadah nih. Ya, ntar dah, seorang sih masih muda, Ustaz santai dulu, ntar dah 40-50 kita mulai dah tuh. Yang gitu maunya tuh, nyantai-nyantain gitu, ya. Ja'akal maut, nah maka tiba-tiba datang kepada kamu kematian, fi waktin, pada satu waktu, la tahtasibu, yang kamu tidak kira-kira. Tiba-tiba kamu nggak ngira datang kematian, ya. Watahassarta, dan kamu merasa menyesal, tahassuran, dengan penyesalan, la akhir lahu, yang tidak ada akhirnya. Begitu udah mati, timbang nyesal doang. Dan itu ada, itu saya kenal orang begitu, ya Allah. Nanti dah Ustaz ya, saya pengen ngaji cuma belum sempat, soalnya paginya nggak kerja Ustaz. Ya kan cuma sampai jam 10, ya tapi ngantuk saya takutnya. Udah pengen terus bertahun-tahun tuh pengen asma, iya saya kapan-kapannya pengen mati sekarang, meninggal kan. Udah berapa tahun yang lalu nih ya, sakit lah, nggak pernah ke majlis, duitnya banyak, habis buat berobat. Coba bayangin, duit banyak, begitu pengen meninggal dunia, Allah nggak langsung ambil, dihabisin dulu duitnya, masuk rumah sakit, lewat lama, habis miliaran, keluar meninggal. Ngaji kagak, duit habis, tinggal nyesel doang. Jangan hadirin, ya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari hal-hal seperti itu. Wa inda sabah, dan ketika di pagi hari, ya, yahmadul qaum as-sara, ya, as-sura bidhammis sin wa fathir ra, makna fi'il as-sayr awal al-lail wa awsat at-ta'af fi dzalika waqt. Sebentar. Wa inda sabah yuhmadu, ya, bidomil yuhmadu bidomil ya wa ya yuhmadu bikasril mim, sebentar, bidomil ya wal ha sakinah wa kasril mim, yuhmidu, ahmada yuhmidu, ya. Makna annal ibad alladhi ishtaghala bil ibadah fil lail sarat ibadatuhu ila hamdi wa wajaduha mahmudah. Wa inda sabah, dan ketika di pagi hari, yuhmidul qaum as-sura, ya. Jadi gini, ini istilah bahasa Arab, ya. Wa inda sabah yuhmidul qaum as-sura, ketika di pagi hari, yuhmidu, ya, memuji, ya, yuhmidu, memuji siapa? Al-qaum, sekelompok orang, as-sura, yang berjalan di malam hari. Maksudnya gini, ini bahasa kiasan, orang yang bangun malam, di malam hari dia rajin ibadah, ya, berdekatan sama Allah, munajat sama Allah, nangis sama Allah, takut sama Allah. Itu nanti begitu di pagi hari, ini kalau pagi hari udah mati, ya, kalau mendapat lagi, dia akan memuji amal dia di malam hari, merasa bersyukur dengan amal dia di malam hari. Kenapa? Karena capeknya dia di malam hari, nggak tidur, atau tidur cuma sedikit, cuma begitu lihat hasilnya, untung gua bangun malam, gitu tuh, ya. Begitu lihat pahalanya, untung gua bangun malam. Memuji amalnya, memuji orang-orang yang berjalan di malam hari atau ibadah di malam hari. Wa indal maut ya'tikal khabarul yaqin, dan ketika meninggal dunia, ya'tikal khabarul yaqin, ya, maka akan datang kepadamu kabar yang meyakinkan, ya, yaitu apa? Balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya.
Ini gini, kalau ini kan bahasa kiasan ya, wa inda shabah yuhmidul qamar surah. Ketika di pagi hari orang akan memuji orang yang berjalan di malam hari itu gini. Kita kalau lagi safar, biasanya kan ada sebagian orang yang malam istirahat, ada yang bablas. Nah, bagi orang yang nahan ngantuk, jalan terus, nanti begitu di pagi hari, ini kita yang ketinggalan, muji tuh, enak dulu sampai ya, lu tidur, ya gimana ngantuk, tuh dia tuh tahan ngantuk tuh. Udah nyampe dia, udah bisa santai-santai sekarang. Nah, sama kayak kita nih nyantai-nyantai. Ada orang yang malam hari itu ibadah rajin. Begitu kita di pagi hari, begitu meninggal dunia, kita lihat, ya Allah Bang Komar, surganya cakep amat. Ya, ngapa itu? Malam dia ibadah gilir bintang 3 di sini. Ya, kan ibadah juga, ya. Itu gimana tuh? Wah, dipuji tuh. Ya, orang-orang yang capek di malam hari. Ya. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin, kata Allah. Wala ta'lamunna, dan sungguh kamu akan tahu, ya, akan tahu naba'ahu, kabar, ya, akan disebutkan kesedihan, kesenangan kapan? Ba'dahin, setelah tiba waktunya. Kapan tiba waktunya? Inqida'u, ketika umur kamu sudah habis. Kita bakal tahu hasil perbuatan kita kapan, Ustaz? Kalau sudah meninggal dunia. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Baru dah kita nyesel tuh. Nanti bakal nyesel, ya Allah, mudah gua buang-buang waktu gua. Coba ibadah, coba ngaji, coba majelis. Ini kan nyesel doang. Tapi kalau orang-orang yang dari mudanya udah isi sama ibadah, udah tinggal dua hasil senyum-senyum doang dia. Aduh, betul dulu. Allah kasih taufik kita ya. Mau jalan, mau ibadah, mau ini, mau itu. Ya, tinggal lihat hasil doang. Buku catatannya, wah cakep semua catatannya. Yang kita orang kagak, punya utang kagak, ini kagak, udah enak dah. Ya, semua, ayo masing-masing berusaha. Ini kita cuma nyampein doang, masing-masing dengan usahanya, ya. Kata Allah apa? Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa'al awfa. Sesungguhnya tidak ada yang bisa dimiliki seseorang kecuali apa yang dia usahakan. Dan sesungguhnya usahanya akan diperlihatkan kepadanya, dan dia akan diberi balasan yang setimpal. Nah, masing-masing mau dibalas gimana sama Allah SWT, ya. Wa id arsyadnaka, ya, wa id arsyadnaka, dan ketika arsyadnaka, kami berikan petunjuk kepada kamu, ila tartibil aurat, ya, terhadap urutan-urutan wiridan. Tadi kan saya terangin tuh doa-doa dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ada doa-doa itu aurat yang wirid-wirid. Fal nadzkur laka, maka sekarang kami akan menyebutkan laka bagi kamu kaifiyatus shalah, tata cara salat, was-shaumi, dan puasa, wa adabihima, wa adabahuma, dan adab keduanya, adabnya salat, adabnya puasa, ya. Wa adabal imamah, dan saya akan menjelaskan tentang adabnya menjadi imam, wal qudwah, dan berjamaah, wal jumu'ah, dan sholat jum'ah. Dan itu ada tuh syarat-syarat menjadi imam, khususnya yang dapat tugas besok jadi imam taraweh atau yang kita sehari-hari jadi imam. Tuh ente lihat di kajian di Saul Jannah yang terakhir di channel YouTube saya itu atau Facebook, itu ada tuh syaratnya jadi imam dan syarat jadi makmum. Jadi kalau pengen jadi imam, tahu dulu syaratnya, saya memenuhi syaratnya. Ya, kalau emang mau syarat silahkan jadi imam. Kalau begitu baca, ya saya kagak masuk ini, ya udah nggak usah jadi imam. Belum mau syarat menjadi imam. Ya, paham kira-kira? Ya, ini ada musola, wallahu a'lam bishawab. Dari tanya enggak? Ini kajian kita terakhir sebelum kita libur panjang, ya, untuk mempersiapkan diri untuk berpuasa Ramadan. Ada pertanyaan? Gimana Ustaz? Maksudnya ada yang lebih semangat untuk beramal secara sosial daripada amal pribadi kayak baca al-Qur'an segala macam. Lebih banyak mana? Gini, maksudnya lebih diprioritaskan yang mana gitu? Iya. Ya, gini ya, Ustaz, apakah lebih diprioritaskan amalan sosial yang manfaatnya buat orang banyak, atau amalan pribadi kita kayak wiridan, baca Quran segala macam? Ya, kalau melihat keseharian Rasulullah SAW, Rasulullah kan contoh terbaik, ya, nggak ada contoh selain Rasulullah yang kita jadi panutan. Nabi itu membagi diri, membagi waktu. Yang pertama ada waktu buat dirinya sendiri dengan Allah, ya, buat dia baca ceramah sama Allah, waktunya ibadah tuh ada dalam setiap harinya.
Ada waktu buat keluarga, jadi nggak melupakan keluarga. Jangan ibadah mulu, anak nggak diurusin, anak ingusan, anak ya mencret, bodo amat, bodo amat mau ibadah, baca Quran, ya nggak bisa gitu. Ada waktu buat ibadah, buat bercanda sama bini. Nanti kontrak udah istri tuh, nanti istri jenuh loh. Itu suka diprotes. Kamu ngajar mulu, pulang capek tidur, kan juga pengen aku ngobrol curhat gitu kan gitu. Oh, pengen itu tuh. Ada waktu buat istri tuh, buat anak-anak. Ayah anak tuh kalau saya pulang, udah ada aja kolok-koloknya mau bubut sama abi, gendong apa, lagi capek, ya begitu. Ada waktu buat sendiri sama Allah, ada waktu untuk keluarga, ada waktu buat masyarakat. Jadi kehidupan sosial juga ada, ya. Bukan berarti kita hidup manusia individualis sendirian aja, ngomong kenal orang, jangan. Ya kita mati siapa yang nguburin ntar. Ada waktu kumpul, dan kumpul dalam kondisi yang baik-baik aja, pengajian ketemu, ya. Jangan kumpul tempat-tempat di waktu-waktu atau kondisi yang nggak baik, kumpulnya main gaple, jangan, itu nggak usah diikutin. Ini kalau ada tahlilan, ada maulid, nah kan kumpul sama orang tuh, kumpul di situ, datang tuh, silaturahim. Jadi ada kehidupan masyarakatnya ada. Jadi mak katanya mana yang lebih baik? Yang baik kayak Rasulullah membagi waktunya buat semuanya. Ya, jadi ibadah sendiri. Dan Nabi wiridannya semua zikirnya dibaca, tapi kumpul sama orang sama sahabat, banyak waktunya. Keluarga dia mengatakan Rasulullah itu sebaik-baiknya kepala rumah tangga itu Rasulullah. Nggak ada yang kayak Rasulullah. Nah, contoh, bagaimana saya nggak tahu kehidupan Rasulullah, ya baca sejarahnya. Masih sekarang ada buku biografi, belinya mahal Ustaz, tinggal download aja, ya, searching, ya, lewat Mbah Google, biografi Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Keluar tuh, baca ada tuh, bagaimana cara berpakaiannya, cara ngomongnya, cara berperilakunya, cara senyumnya, ya. Nabi kalau dipanggil orang nggak begini, Nabi badannya kedua. Ya, Bang Omar mau dia? Iya Ustaz, kenapa Ustaz? Nah itu gitu Rasulullah sama, ya. Cuma ya Nabi makannya nggak banyak, agak beda dikit gitu ya. Ya. Omar kan dia nggak banyak sih nggak, cuma agak lebihan dikit gitu ya. Ya. Tapi kalau kambing nih, udah lah, kacau dah, ya, masya Allah. Gitu. Jadi kalau tanya mana yang diprioritaskan, yang diprioritaskan semua diprioritaskan. Ada waktu buat munajat sama Allah sendirian, ibadah kita tuh jangan sampai lepas, ya, waktu ibadah kita. Kemudian ada waktu buat orang lain, ada bersosialisasi, ya, dan ada waktu buat keluarga. Itu cara terbaik begitu, biar balance hidupnya. Kalau cuma sama orang wirid nggak pernah wirid, yang penting itu ada manfaat buat orang. Iya, cuma wirid sama Allah mana, sholawatnya mana, istighfarnya mana, ya, kita maunya semuanya, gitu ya. Jadi atur waktu yang benar. Ya, kata para ulama, rumusnya itu pengen berkat tanzimul awqat, atur waktu, manage waktu. Kapan waktunya ngumpul, kapan waktunya ibadah, kapan waktunya sama amal keluarga, ada waktu-waktunya. Ustaz nggak pernah jalan-jalan, pernah, ya. Ada waktunya jalan-jalan ntar sama keluarga, keluar kota, ya. Pulang-pulang sedih, duit habis, ya. Gak apa-apa, ya. Ada waktu-waktunya, ya. Ya, pokoknya kalau udah mulai ada komplainan tuh, kamu perasaan ngajar mulu, libur-liburnya, ya, berarti udah mulai waktunya jalan-jalan nih, gitu. Jalan-jalan aja, ya. Sering-sering ngomong ngajak makan di luar, gelar tikar situ, ya. Gelar di luar, katanya seperti. Gitu. Ada lagi yang nanya? Nggak ada. Jadi apa? Ngajak apa pakai aplikasi maksudnya? Hataman. Hah? Boleh. Itu udah beberapa orang yang begitu. Saat keluarga saya sendiri ngambil satu grup, ya, dan saya bagi-bagi. Oh boleh, silakan. Nama dia doang nih. Yang misalnya kalau masuk Priadi semua. Sebenarnya dia bagi-bagi itu boleh, nggak masalah. Intinya sebenarnya Anda bikin begini itu supaya mau orang baca Quran itu doang. Ya, kadang kan nggak semua orang baca Quran, beneran ya? Itu satu juz saja. Ada yang mundur, nggak ada waktu Ustaz, sibuk, Masya Allah. Anak kadang ada orang jawaban begitu, langsung tak sebulan sejus sibuk, ya, sibuk sebulan sejus. Gimana one day one juz? Nah, dengan cara begini kan kita ya harus sabar sih, tiap minggu ngingetin. Kadang sih ya lupa ngingetin, waktu tinggal 2 minggu, ya kan, ngingetin, ya, diingetin, dibaca doang. Iya makasih Ustaz, tapi nggak dibaca juga. Ya, sabar aja, ya. Jadi mau baca kita dapat pahala, ya. 2, kalau dia nggak baca kita dapat pahala 1, udah ngajak, gitu aja dah. Jadi boleh, nanti ambil satu huruf, nanti bagi-bagi boleh, ya.
buka mushaf nggak punya wudu di handphone. Nah ini sebenarnya masalah baru ya, di kitab-kitab klasik nggak ada, karena nggak ada handphone dulu kan. Nah saya waktu itu pernah nanya sama Syekh Abu Bakar Habib Abu Bakar Balfaqih, guru saya di Hadramaut. Itu kata beliau, fatwanya ulama-ulama yang belakangan ini ya, bahwasanya baca handphone tanpa wudu itu ulama juga khilaf. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Yang membolehkan beralasan begini, yang namanya handphone itu mushaf itu ma baina dafatain, yang tertulis di antara lembaran-lembaran. Sedangkan ini nggak tertulis. Kok nggak tertulis? Dia cuma pantulan cahaya sebenarnya. Nanti kalau buka tuh layar nggak ada tulisan handphone, di situ nggak ada, tulisan Quran nggak ada. Dia pantulan cahaya serat gitu. Jadi sebenarnya sama seperti gini, Al-Quran ya diarahkan ke kaca. Kelihatan nggak sih? Terus Anda pegang ini, boleh nggak? Boleh, karena dibuatkan di kaca. Nah itu pendapat yang membolehkan begitu. Ini bukan mushaf, pantulan cahaya dari mushaf, tulisan mushaf, paham? Ya, jadi boleh, nggak pakai wudu pun boleh. Ini yang berawat yang membolehkan. Yang bilang ada apa? Dia bilang nggak boleh. Begitu kalau keluar tulisan Quran, berarti dia seperti mushaf. Ya, kalau seperti mushaf, ente harus punya wudu, gitu ya. Khilaf ulama. Kalau saya sarankan sebaiknya walaupun di handphone sebaiknya punya wudu, sebaiknya untuk keluar dari khilaf para ulama. Dan pahalanya pun beda antara orang baca Quran punya wudu dengan nggak punya wudu. Jelas ya. Walaupun kalau seandainya sesekali saya boleh ya, saya juga pernah kadang nggak punya wudu nih, saya pengen baca Quran yang ngiat gitu, ya udah lanjutin aja karena dia membolehkan. Tapi kalau lebih baiknya punya wudu. Ya dua tentu nggak ada tempat wudu nih Ustaz, ya nggak apa-apa boleh. Ya. Jelas? Ada lagi? Syarif. Mungkin fenomena yang terjadi ya, dosa enggak ketika banyak ada di musola misalkan ya, dia ngaji, dia ada Quran juga, dia tapi lebih senang sama handphone juga. Itu termasuk adab yang bukan. Ya, pertanyaan Ustaz, kalau dia di masjid ada mushaf yang kertas gini nih, tapi dia lebih memilih handphone, apakah itu kurang adab? Wallahu alam ya. Cuma kalau menurut saya, ya itu nggak keluar dari adab kok. Ya, kan baca Quran mushaf ini kan media. Intinya kita baca. Ya, kalau medianya lebih mudah di handphone, jujur aja dah. Ente lebih enak nyaman megang Quran yang gede, tebel, apa handphone? Handphone. Anaknya kalau lagi nikra Quran itu kadang baca di dalam sholat, kadang di luar sholat, megangin handphone. Kalau megang Quran berat, itu gede kan, gede, ya. Terus lebih simpel gitu artinya, geser-gesernya, ya. Nah jadi emang zaman sekarang jangan begitu, ya. Jangan Quran, kitab apa aja di handphone. Tuh tadi dia buka bidaya di handphone, nggak perlu beli. Di zamannya itu kan cuma media wasilah doang, perantara kita mau baca Quran, ya. Wasilahnya apa aja, mau lembar, mau handphone, mau ya macam-macam lah, silakan. Jadi mudah-mudahan sih tidak termasuk suul adab dengan Quran, ya. Yang penting kita ketika baca alat toharah menghadap kiblat kan ada pada begitu, nggak disyaratkan harus mushaf yang kertas, nggak disyaratkan. Yang penting jaga adab ketika baca Quran, itu aja. Jelas? Ada lagi mana? Wanita lagi haid, wanita yang lagi haid di mazhab Imam Syafi'i itu haram baca Quran talaffuzan, dengan melafazkan nggak boleh, ya. Jadi kalau dia mau baca Quran maka dalam hati saja atau qomat kami tanpa suara, itu boleh. Cuma kalau melafazkan nggak boleh, ya. Apalagi menyentuh mushaf nggak boleh, ya. Baik dia hafizatul Quran atau enggak, karena ada khilaf. Sebagian mazhab itu kalau dia penghafal Quran takut lupa, mazhab Imam Malik boleh, nggak apa-apa, khusus untuk menghafal Quran. Tapi kalau bukan menghafal Quran nggak boleh, mufakat. Mazhab Malik, mazhab Syafi'i nggak boleh. Ya. Jadi usahakan istri kita ingetin tuh atau anak perempuan kita kalau mau baca Quran, ya pertama hukumnya nggak boleh. Kalau dia tetap mau baca, ya bacanya buat aja, ya tanpa nyentuh misalnya. Tadi udah hafal, ya, atau dipegangin orang, ya, dicariin gitu, nggak apa-apa. Jelas ya? Dikiran, kalau dikir bebas, mau sholawat, mau istighfar, mau tasbih, mau tahlil, itu boleh,
Yang nggak boleh itu bacaan Quran. Nah pertanyaan Ustaz, bagaimana kalau seandainya baca rotib? Kan ada lau anzalna hadzal Quran, Quran tuh. Ya gimana tuh? Itu bacanya dalam hati aja atau pelan-pelan? Tetap baca dalam hati. Jadi aman jadinya. Qurannya tetap nggak dosa membacanya, dikira tetap dibaca. Saya udah wamin wiridan ini rotibul atas, baca terus kamu. Ya. Kecuali juga misalnya boleh baca Quran kalau untuk niat tabarruk, misalnya apa? Misalnya mau naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadzal Quran tuh. Dia lagi head, gimana? Diperbolehkan tabarukan supaya selamat dalam perjalanan. Gitu. Jelas kira-kira? Ada lagi? Ada ya. Kita tutup Al-Fatihah. Mohon doa Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini Allah jadikan sebagai ilmu manfaat, dan mudah-mudahan selama setahun kita ngaji Allah jadikan kita semua ilmu ini ilmu yang bisa membawa kita semakin tambah takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberkahan majlis dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita diijabah oleh Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, panjang umur, mendapatkan Ramadan, mendapatkan malam Lailatul Qadar, keluar dari Ramadan bersih, gak punya dosa lagi, dan mudah-mudahan setelah Lebaran kita bisa lanjutin majelis kita sebagaimana biasa, bahkan mungkin tambah lebih istiqomah, tambah lebih semangat lagi. Ya, dan saya atas nama pribadi ini tawakuf majelis kita doang, nanti yang hari Sabtu malam Minggu tawakuf majalis. Ya, majelis semuanya itu kumpul rame-rame yang bisa hadir. Ya, saya minta maaf selama ngajar di majelis kita ini. Mungkin ada tingkah laku saya, tutur kata saya yang kurang berkenan, merasa tersinggung, atau saya telat atau gimana. Tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya supaya kita masuk Ramadan nggak punya tanggungan apa-apa sama jamaah majelis. Ya, dan seandainya pun ada jamaah yang mungkin pernah bikin saya kesal juga, misalnya udah bisa maafin dah. Saya maafin juga Pak Komar ya. Mudah-mudahan kita kosong-kosong ya, masuk Ramadan udah enak jadinya. Dan kita berharap mudah-mudahan kita kumpul di dunia di majlis ahbabus sholihin, nanti kita minta sama Allah dikumpulin di akhirat sama pimpinan orang soleh, yaitu Nabi kita Muhammad SAW di surganya Allah SWT. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsil kulla hawba wastur lana al-awrad wa amin ar-raw'ad waghfir liwalidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kul lidhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'in Rabbi asma فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله في الباد والدناه والحمد لله في الباد والدناه حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله الله ارحمنا أنت مولانا الله واقبلنا ما لنا غيرك الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله اللهم يا ربنا cukupkanlah lu berkanlah beras banyak duit banyak buat ngaji pergi haji barakahnya Nabi wali ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah birahmah ajilah ya Allah biha ya Allah birahmah wasi'ah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah birahmah ammah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisalahil aqibah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bighufranidh dhunub ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisitaril uyub ya Allah biha ya Allah biha ya Allah بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله بعودة سالمين يا الله بها يا الله بها بفضل رب العالمين يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الممات ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع قدرة وأهل قدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.